नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा भाग्य खेलुछि खेलर शेष भाग पूर्व भाग गुड़िक जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। लेखारे तांको बड़ बापा और सिली संपर्कीय भौणी हेबे। अच्छा तेबे आमको हरिपुर जावाकू हेबो। श्रीनिवास को पितामाता सह मिसी कथाटी पक्का करबाकू हेबो कहले सिद्धार्थ। हरिपुर जीवापाई योजना प्रस्तुत हो जाइछि। आसंता रविवार दिन कौन योजना प्रस्तुत होइछि कहि हठात प्रवेश कले राजीव बाबू सिद्धांत पिता स्त्री सह। सासू ससुर को देखी कोह संभाली पार्लानी श्वेता उभय गोड़ तले पड़ी कई कई कांदी कहला बाबा मते क्षमा करंतु। सांग माने पूर्व भागरे आपण माने एति बाट जाई सुनिथिले एबे चलंतु आगो को सुनिबा। मु आपण मानक अपराधी। श्वेतार सासू अलका श्वेता को उठाई कुंढाई कहले मारे पछ कथा भूली जा तू ठीक रास्ता को आसी जाइछु ताहा बहुत खुशीर कथा। एबे मो घर हसी उठिबो कही श्वेतार लुह पोछि देले। कथा बदलाई राजीव बाबू पचारे रविवार दिन कौन योजना होइछि आमे टिके सुनिबु। घर भीतर को प्रवेश करू करू कहले सूर्यकांत बाबू हरिपुर जीवाकू निष्पत्ति नेइछु। राजीव को चाहि पचारे आबे ए तोर एते डेरी काहेकि हैला तते केते बेलठू अपेक्षा करिछि तू जहा कह सूर्य बोहू को नेबी कौन खाली हातरे श्वेता पाई और सिली पाई किछि किनिया पाई जाइथिलु। सुरभि देवी हठात आसी उभय को प्रणाम करी कहले आपण आपणक बोहू को जहा देबा कथा दियंतु तेबे सिली को हरिपुर को फेरिले देबे। सिली एक विशेष काम रे आमे हरिपुर जिबा। सिली हेउछंती दुई घरर झियो तांको प्रति आपणक जेतिकी कर्तव्य अछि आमर मध्य सेतिकी अछि। ठीक अछि मा श्वेतार समस्या दूर होला खाली सिलीर बाहाघर सारी दे आमे निश्चित हेबा। आउ व्यस्त होनी सिली ए मन कहूची तुम आशा शीघ्र पूरण हेबाकू जाउछि। सिली लाजरे झाउली गलानी सेते बेलकू श्वेता और सिद्धार्थ आलोचना करिसंती त्रिपाठी बाबूंक सह साक्षात करिया पई। तेबे ए साक्षात किपरि संभव हेबो बहु चिंता कला परे श्वेता सिद्धार्थ को किछि परामर्श देला। आर यू श्योर श्वेता पचारे सिद्धार्थ। हाँ त्रिपाठी बाबू प्राय सकाळे मॉर्निंग वॉक रे जांती सिली और मु केबे केमिति देखू से प्राय वॉक परे पार्क को आसती और सेठारे थिबा कॉफी शॉप रे कॉफी पियंती। मु तुमको से जगह देखई देबी कालीर मॉर्निंग वॉक रे तुमे आम कंपानियन हेबो तापरे कौन करियाको हेबो चुपी चुपी सिद्धांत को कहला श्वेता। ता पर दिन निर्धारित समय पूर्व तीन जण वॉक रे बाहरी पड़िले। सिद्धार्थ और श्वेतांक महत उद्देश्य सिली जानी न थाए। वॉक सरिला परे सिद्धार्थ श्वेतार इशारा रे पार्क निकट को जाई सामान्य विश्राम नेबाकू चाहिए। हठात श्वेतार चिमुटारे सिद्धार्थ प्रकृष्टित होई दुकान को चाहिए। श्वेता किछि ठारी सिद्धांत को जणाइला अच्छा श्वेता कॉफी टिके पीले केमिति हुंता पचारे सिद्धार्थ। श्वेता सामान्य हसी कहला मु तो से कथा कहिबाकू जाउथली तुमे कहिदेल मु जाई कॉफी नहीं आसुची कही उठिबाकू उद्यंत हुंते सिली कहला तुमे बस भाउज मु नहीं आसची। सिली चलीगला कॉफी आनिबाकू। श्वेता और सिद्धार्थ मुरुकी हसुले। एबे देख बहुत मजा हेबो। सिली दुकानी को 3 कप कॉफी देबाकू ऑर्डर कला। अरे सिली मैडम व्हाट इज सरप्राइज आज प्रथम थर वॉक रे आसीछंती ना कौन। सिली पछकू बुली देखिला त्रिपाठी बाबू छिड़ा होइचंती। सर नमस्कार हसी कहला सिली। आमे माने भाउज ओ मु प्राय सबुदिने आसू आज भाई आसीछंती भाई कॉफी पीवा पई कहले तो भाई आसीछंती आई मीन सिद्धार्थ बाबू। हाँ चलतु भाई सह आपणक देखा मध्य होइजिबो भेरी नाइस। तेबे आज गोटे शुभ दिन कहले त्रिपाठी बाबू। सार बुझीपाली नहीं शुभ दिन कहला सिली। शुभ दिन एइथिपाई कहली जे सिलींक भाई सह ए शुभ बेला रे साक्षात होइजिबो। इतिमध्यने दुकान ठारू 4 कप कॉफी धरी सिली कहला सर आसंतु। सिली भाई पाखे पहुँची समस्त को गोटे गोटे कप दे कहला भाई त्रिपाठी सर कंट्रोल ऑफ अकाउंट्स रे ऑडिट ऑफिसर अछंती। सिद्धार्थ श्रीनिवास को सह हाथ मिलाई कहले मु सिद्धार्थ सामंतराय भारतीय रेल सेवा रे एक इंजीनियर रूपे कार्यरत। श्रीनिवास हसी कहले मो विषय सिली कही सारे मु बाऊ की परिचय देवी आपन को। ए श्वेता को देखाई सिद्धार्थ कहले श्वेतलीना त्रिपाठी मो धर्मपत्नी और सिली को देखाई कहले शिल्पा राणी महापात्र माने सिली मो भौणी। भाउजों को आशुतोष बाबू को कंपानी तो देखी किंतु सिलीर भाउज बोल तो जान नथिली। श्वेता हसी कहला सबू कथा कौन एकाथरे जानीदेले हेबो
ପଛକୁ କିଛି କଥା ରହିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶି। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀନିବାସ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, କହିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଲିର ଗାଁ ହରିପୁର ହେଉଛି ମୋର ବି ଗାଁ। ଗାଁ ଲେଖାରେ ସିଲି ଭଉଣୀ ହେବ। ମୋ ପିତା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପୁରୋହିତ କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିଲି। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ଏବେ 6 ମାସ ହେଲା ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସରକାରୀ କାମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଶୁତୋଷ ବାବୁଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କରନ୍ତି। ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁ। ସିଲିର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ହୋଇ ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ସତରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ, ସିଲି ଗୋଟେ ଜିନିୟସ୍। ଶ୍ଵେତା ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲା। ଗାଁ ଝିଅ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ଭିତରେ ଅଛି? ଶ୍ରୀନିବାସ ହସି କହିଲେ, ନାଇଁ ଭାଉଜ, ଏହା ବାସ୍ତବ ଯେ ସିଲି ପାଖରେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ୟାଲିବର ଅଛି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି? ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ପଚାରିଲା ଶ୍ଵେତା। ଶ୍ରୀନିବାସ ହସି କହିଲେ, ଲାଇକ୍ କଥା ଯଦି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉଜ ହିସାବରେ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଭାଇ ହିସାବରେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ସିଲିକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଲାଇକ୍, କହିଲା ଶ୍ଵେତା। ଶ୍ରୀନିବାସ ବାବୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆମେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ହରିପୁର ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ, କହିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଶ୍ଵେତା କହିଲା, ଆପଣ ଥିଲେ ତ? ଆମ କଥା ବୁଝିବେ ନା? ମାନେ? ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା? କାରଣ ସିଲି ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଖୁସି ହୋଇ ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି, ତାହାକୁ କିଏ କେବେ ଭୁଲିପାରେ? ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଆମ ଘରେ ରହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅଚିହ୍ନା ଜାଗା। ତେବେ 3-4 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଯିବା। ଟିକେ ରହି ପୁଣି କହିଲେ, ଓକେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପୁଣି ଅଫିସ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏନିୱେ ଇଭିନିଂରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବି। ଶ୍ରୀନିବାସ ବାବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲେ, ଶ୍ଵେତା, ସିନୁ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆମ ସିଲି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ମୁଁ ତ ଏଇଆ କହୁଛି। ସିନୁ ସିଲିର ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ। ସିଲି ଶ୍ଵେତାକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ତେଣେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ଶ୍ଵେତା ବସି କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୋର୍ଟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଘରେ କେବଳ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସିଲି ଥାଏ। ହଠାତ୍ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଉଠି ଡୋର୍ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ଶ୍ରୀନିବାସ। ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, କହିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଶ୍ଵେତା ସାମାନ୍ୟ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲା, ଆଉ ସାର୍, ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ? ହଁ ଭାଉଜ, ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଛି। ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଇଛି ନା? ମୋ ଭଳିଆ ଦେବୀ ନା ଆଉ କାହା ଭଳି? ପୁଣି କଥା ବୁଲାଇ କହିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ସିଲି ବହୁତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଥିଲେ। କାହିଁକି? ପଚାରିଲେ ସିନୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣେ? ସିଲିକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି କହି ଚାଲିଗଲା ସେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଲି କଫି ନେଇ ଆସି ସିନୁକୁ ଦେଖି ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ଗଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲେ, କଫି ସିନୁକୁ ଦେ। ଭିତରୁ ଶ୍ଵେତା ଡାକ ପକେଇଲା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ତୁମ ଫୋନ୍ ବୋଧେ ଅଫିସରୁ ଆସିଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିନୁକୁ କହିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍, କହି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଲିକୁ କହିଲେ, ତୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ବାବୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସିଲିକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ଛିଡ଼ା ହେବାର ଦେଖି ଶ୍ରୀନିବାସ ବାବୁ କହିଲେ, ବସ ସିଲି, ଭାଇ ଆସିଯିବେ। ସାର୍, କହି ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ ସୋଫାରେ ବସିଲା ସିଲି। ଆଉ ମନ ଖୁସି ଥିବ? ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା। ଜନ୍ମମାଟି ଯେତେ ହେଲେ। ସାର୍, ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଯେତେ ହେଲେ ଜନ୍ମମାଟି, କହିଲା ସିଲି। ଆରେ, ଏ ସାର୍ ସାର୍ କାହିଁକି କହୁଛ? ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛେ। ସିଲି ମୁହଁ ଉଠାଇ କହିଲା, ଆପଣ ଜଣେ ପଦସ୍ଥ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଅଟନ୍ତି। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍? ମୋତେ ଖାଲି ସିନୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକ। ହଁ, ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ଆଜି ତୁମ ବିଷୟରେ କହିଲି। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ। ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା ସିଲି। ତାର କାରଣ ହେଲା, ତୁମ ବାବା ଓ ମୋ ବାବା ପିଲାଦିନୁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗର ଝିଅକୁ ଦେଖିବେ ବହୁ ଦିନ ପରେ। ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ? ଇତିମଧ୍ୟରେ ସିଲି କିଛି ପରିମାଣରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସିଲି, ମୋ ବାବା ମାମା ତୁମକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମୋଟେ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ପଛ କଥା ମନେ ପକାଇ ସିଲି ସାମାନ୍ୟ ଉଦାସ ହୋଇଗଲା। ସରି ସିଲି, ପଛ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇ ତୁମ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଲି, କହିଲେ ଶ୍ରୀନିବାସ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଟ୍ସ ଓକେ। ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମନଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଦାସ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଦିଏ। କହି ଉଠୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଲେ, ଭାଇ ଆସିଯିବେ? ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ପାଖେ ବସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନ? ସିଲି ଶ୍ରୀନିବାସକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଆମେ ଦୁହେଁ ସଂଯୋଗବଶତଃ ଏକ ଗାଁର। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର, ଏଣୁ ପସନ୍ଦ କାହିଁକି କରିବିନି?
ବର୍ତ୍ତମାନ ମଉସା ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ କୋର୍ଟରୁ ଫେରୁଥିବେ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ବାହାରେ ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିଲେ କହି ସିଲି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପରେ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁ ନିଶିକାନ୍ତ ଓ ସୁରଭି ଦେବୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ମାତ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଶ୍ରୀନିବାସ ତ? ହଁ ଅଙ୍କଲ, ଏଠି 6 ମାସ ହେଲା ଆସି ଅଡ଼ିଟ୍ ଅଫିସର ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ନିଶିକାନ୍ତ ଓ ସୁରଭିଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଶ୍ରୀନିବାସ ତୋ ଅଜାଘର ବଂଶ। ଆର ବାବା ତୋ ମାମୁଁ ହେବେ। ନିଶିକାନ୍ତ ସିନୁକୁ କୁଣ୍ଢାଇ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶ୍ଵେତା କହୁଥିଲା, ଯାହା ହେଉ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆସିଯାଇ କହିଲେ, ବାବା ହରିପୁର ସିନୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯିବେ। ଆମର ରହଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ହେବ। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ସତରେ? ତେବେ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ସିନୁର ବାବାଙ୍କ ସହ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ମଧୁର ସାକ୍ଷାତ ହେବ, କହିଲେ ନିଶିକାନ୍ତ। ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ସବୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ଅତି କମରେ 4 ଦିନ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି କଥା? ତୁମ ବାବା ସବୁବେଳେ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କଲେ 4 ଦିନ କାହିଁକି? 4 ବର୍ଷ ରହିଯିବି, କହି ସିନୁଙ୍କ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଠି କହିଲେ, ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିବା। ହଠାତ୍ ସୁରଭି କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଅଫିସର ସାହେବ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସିଲି ଓ ଶ୍ଵେତା ପୁରା ଦମରେ ରାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଠି ଭୋଜନ କରି ଯିବେ। ଘରକୁ ଯାଇ କେବଳ ଭଜନ କରିବେ ଜଣକୁ ମନେ ପକାଇ, ନହେଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀନିବାସ ମଧ୍ୟ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ, ଭାଉଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ। ମାଗଣା ମିଳିଲେ ବିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେବେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ଆଉ ଭଜନ କଥା କହୁଛ ନା? ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଭାଉଜଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଭଜନ ତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ମୋତେ ଭଜନ କଲେ କ'ଣ ପାଇବେ? ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିନା ଭଜନ କରିବେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ବୁଝିଗଲେ ସୁରଭି କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ନିଶିକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥଟ୍ଟାରେ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ ଦେଉନାହୁଁ, ଆମେ ମାଗଣା ଆଦାୟ କରିବୁ ପାଉଣା। ଶ୍ରୀନିବାସ ହସି କହିଲେ, ନିଶିକାନ୍ତ ଭାଇ ଏ ଆଇନ ବେପାର କରି କେବେଠାରୁ କବି ପାଲଟି ଗଲେଣି? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହସି କହିଲେ, ନିଶିକାନ୍ତ ଭାଇ ଯଦିଓ ଜଣେ ପୋଖତ କବି ନୁହନ୍ତି, ସେ ନୂତନ ଭାବେ ପୋଖତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣେ କବି। ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଘର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହରିପୁର ଗସ୍ତ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପିତାମାତା ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁଅ ଘରକୁ ଝିଅର ପିତାମାତା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯାଇ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯିବେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଧାନ ଅମଳ ତଦାରଖ କରିବାକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ଵେତା ଓ ସିଲି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପୁରୀ ଛାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଘରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମନା କରି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା, ପ୍ରାୟ 200 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିବାରୁ ସିଲି ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଶ୍ରୀନିବାସ ମୁରୁକି ହସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁ ଆସୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ହିଁ କବାଟ ଖୋଲିବ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଖୋଲିବି ବୋଲି? ସିଲି ମୁରୁକି ହସି ପଚାରିଲା। ସୋଫାରେ ବସୁ ବସୁ ସିନୁ କହିଲେ, ଏ ଆୟୋଜନ କେବଳ ସିଲି ପାଇଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଅନୁମାନ ସତ ହେଲା। ସିଲି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇସାରିଛି। କହିଲା, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଭାଉଜ ପୁରୀ ପାଇଁ ତରକାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ପୁରୀ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ତୁମର କାମ କ'ଣ? ସିଲି ହସି କହିଲା, ଶ୍ଵେତା ଭାଉଜ ସହ ପୁରୀ ଛାଣୁଥିଲି, ଏବେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ହେଉ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ଶୁଭ ସକାଳ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, କହି ହାତ ମିଳାଇଲେ। ସିନୁ ହସି ପଚାରିଲେ, ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ କେବେଠାରୁ ହେଲାଣି? ସୁରଭି ଦେବୀ ସେତେବେଳେ ସିନୁ ପାଇଁ କଫି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାନରେ ଏଇ କଥା ଯେମିତି ବାଜିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଫି କପ୍ଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଙ୍କର ହୋଇଛି। ଏମିତି ହସ ତାମସା କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଶ୍ଵେତା ଓ ସୁରଭି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସିନୁଙ୍କ ପାଖେ ସିଲିକୁ ବସେଇ ଦେଲେ। ଏ ବିଷୟ ସିଲିକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଶ୍ଵେତା, ନିଶିକାନ୍ତ, ସୁରଭି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବସିପଡ଼ି ସିଲିକୁ ଓ ଶ୍ରୀନିବାସକୁ ସିଟ୍ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ସିଲି ଅଗତ୍ୟା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ପାଖେ ବସିଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଆଗକୁ। ସିଲି ସିନୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସିନୁ ତାକୁ ଲାଗି ବସନ୍ତି। ସିଲି ଲାଜରେ ସଡ଼ିଗଲାଣି ସେତେବେଳକୁ। ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ କଥା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ସିଲିକୁ। ସିନୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସିଲି ତୁମର ମନେ ଥିବ, କାରଣ ତୁମେ ବହୁ ଛୋଟ ଥିଲ। ଏଇ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ। ତୁମକୁ ଧରି ବଡ଼ ବାପା ଓ ବଡ଼ ମା ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ।
ଏହା ବହୁତ ବର୍ଷ ମାନେ ପ୍ରାୟ 21 କି 22 ବର୍ଷ ତଳେ। ବଡ଼ ବାପା ମୋ ବାବାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ। ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଛୁଟି ଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ରହିଲେ। ଗାଁରେ ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମା ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥାଏ। ସେ ରହିବା ସମୟ ତୁମର ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ କଟୁଥିଲା। ମୋ ମାମା ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତୁମେ ମୋ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ମୁଁ ବି। ଏମିତି ଆମେ ଦୁହେଁ ପିଲାଦିନର ଖେଳ ସାଥୀ ବନିଗଲେ। ଯେଉଁଦିନ ବଡ଼ ବାପା ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଧରି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତୁମ କାନ୍ଦ। ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଧରି ଧକେଇ ଧକେଇ କାନ୍ଦିଲ ତୁମେ। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମାମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ମୋର ଭଲ ଭାବେ ମନେ ଅଛି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ଆସିଲା। ବାବା ମାମା ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ପରେ ଜାଣିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ତୁମ କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସିନୁ ଦେଖିଲେ ସିଲି ଆଖିରେ ଲୁହ। ସ୍ନେହରେ ସିଲିର ଲୁହ ପୋଛିଦେଇ କହିଲେ, ତାହା ତ ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାବି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତୁମେ ବଞ୍ଚିଗଲ, ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ଅପାର। ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ, ତେବେ ମୋ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ। ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଲେ। ଏକ ବଟବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଲେ, ଏଠି ଆମେ ଟିଫିନ୍ କରିବା। ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଲା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସିଲିକୁ ନେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମା ରେ, ଏଠାରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଦେଖେଇ କହିଲେ, ତୁ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ଭୋଜିରୁ ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲୁ ଏଠିକାର ଅବସ୍ଥା। ହଠାତ୍ ଏକ ଛୋଟ ପିଲାର କାନ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଏକ 3 ବର୍ଷର ଝିଅ ଭୋକ ଓ ଶୋଷରେ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ସୁପ୍ରିୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ିରୁ ବିସ୍କିଟ୍ ଦେଲେ ଓ ପାଣି ଦେଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ପୋଲିସର ବୟାନ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ 4 ଜଣ ଭାବି ଶବ ନେଇଗଲେ। ଛୁଆଟି ଅଚେତ ହୋଇ ବୁଦାମୂଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା କିପରି? ପଚାରିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଫୋନରେ ସବୁ ଜଣାଇ ଆମେ ନେଇଗଲୁ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ଆମର ଆଗରୁ ପରିଚୟ ଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। କାରଣ ସୁପ୍ରିୟା ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲା, ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ହରିପୁର ଗାଁ ଜାଣିଲା ପରେ ସୁପ୍ରିୟା ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସମ୍ବିତ ଓ ସୁପ୍ରିୟା ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ଓ ସମ୍ବିତ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ଭାଇ ଲେଖା ହେବେ। ତେବେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ କିପରି ହେଲା? ପଚାରିଲେ ସିନୁ। ସୁପ୍ରିୟା ସିଲିକୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତେବେ ଶ୍ଵେତା ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲା। ସେ ସିଲିକୁ ପାଖ ପୂରେଇ ଦେଲାନି କି ତା ସହ ମିଶିଲା ନାହିଁ। ସେଠୁ ଆଉ କେତେ ପିଲା ଯୋଗାଡ଼ ହେଲେ ଓ ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନୂଆ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସିଲି ମିଶି ଖୁସିରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା। ସୁପ୍ରିୟା ସିଲିର ବହୁତ କେୟାର ନେଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ମାତ୍ର ସିଲି ସେ ଜାଗାରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଫୁଟ ଫୁଟ କରି କାନ୍ଦିଲା। ଶ୍ଵେତା ଓ ସିନୁ ସିଲି ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସିଲି କାନ୍ଦୁଛି। ଶ୍ଵେତା ସିଲିକୁ ଉଠାଇ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ସିଲି, ତାହା ଅତୀତ ହେଲାଣି। ବାବା ମାମା ଆଉ ଫେରିବେନି। ଚାଲ ଖାଇବ। ସିନୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଉଜ। ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ହାଲକା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତଥାପି ସିଲି ସେଠି ଠିଆ ହୋଇ ରହି ଧକେଇ ଧକେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଶ୍ଵେତା ସିନୁକୁ ଠାରି ଚାଲିଗଲା। ସିନୁ ସିଲିକୁ କୋଳେଇ କହିଲେ, ଦେଖ ସିଲି, ସେ କଥା ପୁରୁଣା ହେଲାଣି। ତୁମ ସିନୁର ଅନୁରୋଧ। ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଟିଫିନ୍ ପର୍ବ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ହରିପୁର ଅଭିମୁଖେ। ଏଥର ସିଲି ସିନୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ବସିବାକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ସିନୁକୁ ଲାଗି ପାଖରେ ବସି ରହିଲା। ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା ପରେ ଗାଡ଼ି ହରିପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିନୁଙ୍କ ପିତା ଶମ୍ଭୁ ଓ ମାମା ଇନ୍ଦିରା ଏମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଶମ୍ଭୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଇନ୍ଦିରା ସିଲିକୁ ଖୋଜିଲେ। ଶ୍ଵେତା ସିଲିକୁ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ପାଖେ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ସିଲି। ସିଲିକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କୋଟି ଜୁହାର। ମୋ ଛୁଆଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ସିନୁ କହିଲେ, ମାମା, ସିଲି ପାଇଁ ତାହା ଭାଗ୍ୟର ପରିହାସ ଥିଲା। ନହେଲେ ହସ ଖୁସିର ପରିବାରଟି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖିନ୍ ଭିନ୍ ହୋଇଗଲା। ଏହାଠୁ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଅଛି? ଶମ୍ଭୁ ସିଲିର ମଥାରେ ସ୍ନେହରେ ହସ୍ତ ଚାଳନା କରି କହିଲେ, ସମ୍ବିତ ଝିଅକୁ ରଶ୍ମି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ସପ୍ତାହେ ରହିଲେ। ତେବେ ରଶ୍ମିମାନେ ସିଲିର ରହଣି ଥିଲା ଆମ ଘର। ସିନୁ ସହ ସେ ସହଜରେ ମିଶିଗଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଧୂଳିଖେଳ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ଇନ୍ଦିରା ହିଁ ତାକୁ ଖୋଇଲେ ଖାଉଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଏ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହେଲେ, ସେଦିନ ସିଲିର ଯୋଉ କାନ୍ଦ, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି।
ଟିକେ ରହି କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି ଦେବ? ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ହସି କହିଲେ, ଯାହା ମାଗିବ କଥା ମାଗିପାର, ଦରକାର ହେଲେ ଏଇ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ଶାଳକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆରେ ନା ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମକୁ କୋଟି ପରମାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଲି ସହ ସିନୁର ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଦେଖି ଭାବିଥିଲି ସମ୍ବିତ ରାଜି ହେଲେ ତାକୁ ମୋ ବୋହୂ କରିବି। ଏଣୁ ସିନୁ ପାଇଁ ସିଲିର ହାତ ମାଗୁଛି। ଖୁସିରେ ନାଚି ଶମ୍ଭୁନାଥଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋ ମନର କଥା ତୁମେ କହିଦେଲ। ଏହାପରେ ଏକ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭୋଜନ ପରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଶମ୍ଭୁ କହିଲେ। ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ ଶମ୍ଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ସମ୍ବିତ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ନ ଯିବାକୁ କହିଥିଲି, ମାତ୍ର ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପାଇଲି। ତେବେ ରଶ୍ମି କଥା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ତୁମ ଫୋନ୍ ପାଇ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସୁପ୍ରିୟା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲୁ। ବହୁ ଦୂରରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ହେତୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ତା ପରଦିନ ଶମ୍ଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ନେଲେ। ସେ ଏକ ପୁରୁଣା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସିଲିକୁ କହିଲେ, ମାରେ, ଏଇ ଘର ତୋ ପିତା ସମ୍ବିତଙ୍କର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମରାମତି କରି ଭଡ଼ାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ତୋର ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ସେଥିରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି। ତୁ ମାଇନର ଥିବା ହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାହାର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ 22 ବର୍ଷରେ ଟଙ୍କାର ପରିଣାମ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ହେବ। ସିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ବାବା, ମୋର ଏକ ଅନୁରୋଧ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ରଖିବିନି? କହ ମା, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସିଲି କହିଲା, ଯାହା ଟଙ୍କା ଅଛି ସବୁ ମୋ ଅନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିଦେବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସିଲିକୁ କୋଳେଇ କହିଲେ, ମାରେ, ତୋ ହୃଦୟ କେଡ଼େ ମହାନ। ଦେଖୁଛ ଶମ୍ଭୁ, ତୁମେ ବୋହୂଟିଏ ପାଉନ ଯେ ଖାଣ୍ଟି ହୀରା ଖଣ୍ଡେ ପାଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି ମାରେ, ତୋ କଥା ହିଁ ରହିବ। 4 ଦିନ ରହଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖି ଶେଷରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ସୁରଭି ଇନ୍ଦିରାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାଉସୀ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ମେ 17 ତାରିଖରେ ଶାଶୁଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଅଛି। ତାର 2 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 19 ତାରିଖରେ ସିଲିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ସେଦିନ ସିନୁ ଓ ସିଲିର ବିବାହ ଘୋଷଣା ହେବ ଓ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବ। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମେ 17 ତାରିଖ ଆସିଲା। ଆଜି ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି। ଏହାର 2 ଦିନ ପରେ ଆଶ୍ରମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତଥା ସିଲିର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସିଲି ପୂରା ଦମ୍ରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଶ୍ୱେତା ଏଥିରେ ସିଲିକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା। ସିଲିର ଭାବୀ ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସହରର କିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ସିଲି ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଶ୍ରମର ଏକ ଅନ୍ତେବାସୀ ରୂପେ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏଥର ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ଏବେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ଏଣୁ ସିଲି ଓ ଶ୍ୱେତା ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଅତି ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୱେତା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଚାହେଁ ସିଲିର ଜନ୍ମଦିନ ଓ ଆଶ୍ରମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବହୁ ଜାକଜମକରେ ପାଳିତ ହେଉ। ଏଣୁ ଦୁହେଁ ଦିନରାତି ଏକ କରି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି 2ଟି ଉତ୍ସବ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବର କଥା ନିଆରା ଥିଲା। କାରଣ ଶ୍ୱେତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସିଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ସ୍ଥିରତା। ଏଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ସିଦ୍ଧା, ସୁରଭି ଓ ନିଶିକାନ୍ତ ମଝିରେ ମଝିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ରମକୁ ଏକ ଦୁଲ୍ହନ ଭଳି ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା। ରାତ୍ର ଏକ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସୁପ୍ରିୟା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ କଲେ। ଶେଷରେ ସିଲି ଯେତେବେଳେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଗଲା, ସେ ହଠାତ୍ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ କୁଣ୍ଢାଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁରଭି ଓ ଶ୍ୱେତା ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଲେ, ସୁରଭି, ଆଜି ତାକୁ ମନଭରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଦିଅ। ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଖୁସି ପାଇଛି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ସୁପ୍ରିୟା ଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ଶ୍ରୀନିବାସକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଠାରି କିଛି କହିଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଯାଇ ସିଲିକୁ ବୁଝାଇ ସ୍ୱାଭାବିକ କରି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଇଲେ। ଏହାର 2 ଦିନ ପରେ ଆଶ୍ରମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ସିଲିର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା।
अतिथिमानଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଆଶ୍ରମର ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଘୋଷଣା କଲେ ସିଲିର ନିର୍ବନ୍ଧ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ସହ ହେବ। ସିଲିର ଭାବି ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ କିପରି ସିଲିକୁ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଝିଅ ଭଳି ତାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ, ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ସହ ପିଲାଦିନେ କିପରି ଖେଳୁଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି। ଶେଷରେ କହିଲେ ଝିଅ ଭଳି ସ୍ନେହ କରିଥିବା ସେହି 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କହି ଶ୍ରୀନିବାସକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ନିଜେ ଆଣିଥିବା ସୁନାର 2ଟି ରୁଲି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଭାବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଣିଥିବା ପାଟ ପିନ୍ଧି ସେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଶ୍ଵେତା ଓ ସୁରଭି ତାକୁ ଏପରି ସଜାଇଥିଲେ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲା। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଥିଲା। ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ସହ ଶ୍ରୀନିବାସ ସୁନା ରୁଲି 2ଟି ସିଲିକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଲିକୁ ଏକ ହୀରା ଖଚିତ ମୁଦି ସିଲିକୁ ଦେଇ କହିଲେ ଶ୍ରୀନିବାସକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାକୁ ଓ ସିଲି ଶ୍ରୀନିବାସକୁ ମୁଦିଟି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା। ଏହାପରେ ସିଲି ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଵେତାର ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଗଲା, ଶ୍ଵେତା ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଦେଇ କପାଳରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଇ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ନୟନରେ କହିଲା, କିଛି ଦିନ 2 ଭଉଣୀ ଭଳି ମିଶି ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେପରି ଆମ 2 ଆତ୍ମା ଏକ ଥିଲା। ଆଜି ତୁମର ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ପୁଣି ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର କଷ୍ଟ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ପୁଣି କପାଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୁମା ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ସିଲିକୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଠାକୁରାଣୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶିକାନ୍ତ ଶ୍ଵେତାକୁ କହିଲେ, ତୁ ହୁଏତ ଜାଣିନାହୁଁ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଣୁ ସିଲି ତୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉନାହିଁ। ତାପରେ ସେହି ଶୁଭ ଦିନ ଆସିଛି। ସିନୁ ସିଲିର ବିବାହ ଦିନ ନିଶିକାନ୍ତ ଚାହୁଁଥିଲେ ଘରେ ବାହାଘର କରାଇବାକୁ, ମାତ୍ର ସଭିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଲେ ଆଶ୍ରମରେ କରିବାକୁ। ସେ କହିଲେ ସିଲିର ଆଶ୍ରମ ରହଣି ସମୟରେ ସେ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କାଟୁଥିଲା। ପଢ଼ିବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଖାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲି। ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେ ଘରକୁ କେବଳ ଯାଉଥିଲା। ଏଣୁ ସେଠାରେ ବେଦୀ ପଡ଼ିବ। ସୁପ୍ରିୟା ସେ ପୁରରେ ଥାଇ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ବିବାହ ଜାକଜମକରେ ହୋଇଗଲା। ରାଜୀବ ବାବୁ ଝିଅକୁ କନ୍ୟାଦାନ କଲେ। ସିଲିର ବିଦାୟ ବେଳ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଫୁଲ ନେଇ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅର୍ପଣ କଲା। ପ୍ରଣିପାତ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସିଲିକୁ କୁଣ୍ଢାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମୋ ମା ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଛି। ଏଣିକି ସୁଖର ଦିନ ତାର ଆସିଗଲା। ମୋ ମାକୁ ସେ ପୁରରେ ରହି ସୁପ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଶମ୍ଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ଆଖିରୁ ଆଉ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ସେ ଆମର ଝିଅ ଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଖୋଇଦେଲେ ଖାଉଥିଲା। ଯଦିଓ ବୋହୂ ହୋଇ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ହୋଇ ରହିବ। ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିବ। ଏପରି କାନ୍ଦକଟା ମଧ୍ୟରେ ସିଲି ଯାଇ ସିନୁ ସହ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା। ମାତ୍ର ସିଲିର ବିଦାୟରେ ଶ୍ଵେତା ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ହରିପୁର ଅଭିମୁଖେ। ଏହାପରେ ସେଇ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଗଲା। ଶ୍ରୀନିବାସ ଯାଇ ସିଲିକୁ କୋଳେଇ ପଚାରିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ତୁମର ଦୁଃଖ? ଶ୍ଵେତା ଭାଉଜ କହୁଥିଲେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ମୋ କଥା ବେଶୀ ଭାବୁଥିଲ। ସିଲି ସିନୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ସିନୁଙ୍କ ଛାତିରେ ମଥା ରଖି କହିଲା, ଶ୍ଵେତା ଭାଉଜ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୋ ମନ କିଣିନେଲ। ମାତ୍ର ମୋର ସାହସ ହେଉନଥିଲା। କାହିଁକି? ପଚାରିଲେ ଶ୍ରୀନୁ। ସାଧାରଣ କଥା। ତୁମେ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର, ଆଉ ମୁଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ପାଳିତ ଏକ ଅସହାୟ ଝିଅ। ଏମିତି ଝିଅ ଏତେ ବଡ଼ ଆଶା କିପରି କରିପାରିବ? ଏମିତି ଆଉ କେବେ କହିବନି ସିଲି, ଯାହାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ନିଶିକାନ୍ତ ଭଳି ଦୁଇଟା ଭାଇ, ପିତାମାତା ଆଉ ଭାଉଜ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ କିପରି ନିଜକୁ ଅନାଥ ବୋଲି ଭାବିବ? ଅବଶ୍ୟ ବଡ଼ ବାପା ଓ ବଡ଼ ମା ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ। ଏଣୁ ଆଜିର ଏହି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଦାସ ରୁହ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ନା? ଏ ତ ମୋ ଖୁସିର ଲୁହ। ତୁମକୁ ପାଇ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଥୀଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ପାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୁଃଖର ସହିତ କାହାଣୀଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହିଁକି କହିଲେ? ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଛି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ବି ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଲେ ପଇସା ପଡ଼ିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଇ ଲାଗି ଏ ସାନ ଭଉଣୀଟିକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରି
ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।